ఒకటి యూనిక్గా ఉండాలి. అలాంటి యూనిక్ బిజినెస్ విషయానికి వస్తే ఇంకా కాంపిటీషన్ చాలా ఎక్కువ. మన కాలనీలో ఉండే కిరాణా షాప్లోనే వాడు పెట్టుకునేటువంటిది మిగతా వాడితో కంపేర్ చేస్తే ఏం తేడా ఉంది. అలాంటి వాటికి ఎక్కువ మంది వెళ్తారు. అలాంటి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న బిజినెస్ అయితే ఇంకెలా ఉంటుంది. కొత్తగా వచ్చిందని కాకుండా ఆల్రెడీ వచ్చిన దాని తర్వాత ఉండి ఆ కాంపిటీషన్ తట్టుకుంటూ ఏదో కొత్తదనం ఇస్తూ నమ్మకాన్ని ఇవ్వాలి అంటే అది చాలా 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 ఛాలెంజ్ అది. అలాంటి దాంట్లో మన మెటాఫోర్స్ ఎలాంటి విషయాలలో నిరూపించుకుంటుంది. ప్రపంచంతో పోటీ పడుతున్నటువంటి వ్యవస్థల్లో మన వ్యవస్థ ఏ విధంగా కొత్తది, ఎన్ని విషయాల్లో అది నిరూపించుకుంటున్న విషయాలు మనం ప్రతిసారి తెలుసుకుంటూనే ఉన్నాం. అలా తెలుసుకోవడానికి మరొక రోజు ఈరోజు సండే స్పెషల్ జూమ్ మీటింగ్ అండి. నిన్న ఒక వీడియో మనకి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ యూనిక్ గా ఉండడం, మెటాఫోర్స్ అని యూనిక్ గా ఉండడానికి ఆ వీడియో కూడా ఒక తార్కాణం లాగా ఉంటుంది. ఒక్కసారి నరేంద్ర సార్ టైం ఉంటే ఒకసారి వీడియో చూపించగలరా? ఎస్ సార్, ప్లే చేస్తున్నా. సో ఒకసారి ఆ వీడియో గమనించండి ఫ్రెండ్స్, తర్వాత నేను దాని గురించి చెప్తాను. Dear ladies, we move on to the presentation of the first of the promised innovative project from Metaforce on the life extension and regeneration. Let's start our presentation with a welcome address from the founder and CEO of Metaforce, Lada Okhotnikov. I'm very pleased to welcome you all today. My name is Lada Okhotnikov. I'm founder and CEO of Metaforce, an ecosystem built on the first ever true metaverse. And I'm very excited about what we're going to present to you today. I'm 46 years old, and I'm going to stay young in 10 years, in 40 years, and beyond. And it is possible. Our doctor, a pioneer in advanced medicine, will tell you more about this. Throughout history, people have sought to extend youth and enhance beauty, and rightly so. I have immense respect for those committed to battle the effects of aging, and I too have dedicated myself fully to this cause. Fortunately, today we have a wealth of scientifically proven methods, not only to slow the aging process, but even to reverse it. These methods are closely tied to the cutting-edge technologies that define Metaforce. Metaforce Holistic is a flagship initiative to this journey to the endless youth. Join us as we unlock your full potential and take control of time itself.
If we use the hidden capabilities of our bodies, our reality becomes entirely different. Your body is capable of rebooting to realize itself as much as your soul is ready. Today's meeting is dedicated specifically to the topic of biohacking and health, but I will still mention that we are building an entire universe, which even includes superheroes. The saga about them is manifested in our games and comics. We make films about it, and we have even dances about it. Our heroes are called holy gods. Holy sounds like holy, you may say sacred, but it's spelled H-O-L-I from the word holistic. So our heroes are guardians of the sacred unity of nature. We fight for the revelation of the true nature of humans. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ Crayons? Dad! For last minute school needs, India's last minute app. Hey there, innovators and business సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి నిన్న రిలీజ్ అయినటువంటి వీడియో. ఇది విషయానికి వస్తే ఇది సెప్టెంబర్ 4వ తారీఖున వెనిస్ మహానగరంలో జరిగినటువంటి ఒక ఫిలిం ఫెస్టివల్లో. ఫిలిం ఫెస్టివల్ అంటే దాదాపు ఫేమస్ యాక్టర్స్ యాక్ట్రెసెస్ అందరూ కూడా అక్కడికి అటెండ్ అవుతుంటారు కాబట్టి అక్కడ జరిగినటువంటి ఫిలిం ఫెస్టివల్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ విత్ యాక్ట్రెసెస్ అని చెప్పి ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసి అక్కడ ఈ హాలిస్టిక్ సంబంధించిన దాని గురించి అక్కడ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ కంప్లీట్ వీడియోలో ఒక 3 పవర్ఫుల్ వర్డ్స్ లేదా పవర్ఫుల్ స్టేట్మెంట్స్ వాడడం జరిగింది. ఆ 3 గురించి ఒకసారి చెప్తాను మీకు. మొట్టమొదటి లాడో గారు అన్నది ఏంటంటే తన వయసు 46 సంవత్సరాలు, ఇంకొక 6 సంవత్సరాలలో తన వయసు 40 సంవత్సరాలు అవుతుంది, ఆ తర్వాత ఇంకా తగ్గుతుంది, ఆ తర్వాత తగ్గుతూనే ఉంటుంది అని ఆ స్టేట్మెంట్ ఒకటి వాడారు. రెండవది ఏం చెప్పారంటే ఆ డాక్టర్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎవరైనా కానీ టైంని కంట్రోల్ చేయగలరు అని చెప్పి డాక్టర్ అన్న ఒక స్టేట్మెంట్. అసలు టైంని మనం కంట్రోల్ చేయగలమా? ఎస్, అదొక స్టేట్మెంట్. ఇక అతి 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 పవర్ఫుల్ వర్డ్ ఇంకోటి ఏం వాడారంటే బయో హ్యాకింగ్. హ్యాకింగ్ అంటేనే తెలుసు, వేరే వాళ్ళ దాంట్లోకి వాళ్ళ పర్మిషన్ లేకుండా ఎంటర్ అయ్యి మన కంట్రోల్లోకి తీసుకురావడమే హ్యాకింగ్ అంటే. అలాంటిది బయో హ్యాకింగ్ అంటే బయోలాజికల్గా హ్యాకింగ్ అంటే మన వాడుతున్నటువంటి ఏవైతే హాలిస్టిక్ అనే ఒక బ్రాండ్కి సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్, ఓన్ మెటాఫోర్స్ యొక్క ఓన్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో హెల్త్కి సంబంధించింది, వరల్డ్లో టాప్ మోస్ట్ సైంటిస్ట్ అయిన ఆ పర్సన్ తోటి సైంటిఫికల్లీ ప్రూవెన్ మెథడ్స్ ద్వారా కొన్ని ప్రొడక్ట్స్, హెల్త్ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకురావడం, లేదంటే బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకురావడం. దానివల్ల ఏంటంటే ఏజ్ అనేది ర్యాపిడ్గా పెరగకుండా ఏజ్ కంట్రోల్లో ఉండడం, దాంతోపాటు ఇంకా తగ్గడం, రివర్స్ కూడా అవ్వడం, ఇలాంటివే మనకి తీసుకురానున్నారు అని. సో బయో హ్యాకింగ్ అని అంటే ఏజ్ పెరగడానికి గల కారణమైనటువంటి ఈ బయోలాజికల్ ఏదైతే మనకి హార్మోన్స్ గ్రోత్ ఇవన్నీ ఉంటాయో వాటిని హ్యాక్ చేయడం అనమాట. సో ఇది నిజంగా సాధ్యమేనా అని అంటే నిజంగా సాధ్యమే అని చెప్పేసి ఆ స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వడం జరిగింది. సో దీనికి సంబంధించి మనం ప్రొడక్ట్స్ గురించి ఈ వీడియోలో విన్నాం, ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. కానీ రీసెంట్గా మేము దుబాయ్కి వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు సెకండ్ టైం అందరికీ అక్కడ ఒక రిటర్న్ గిఫ్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది.
ఆ రిటర్న్ గిఫ్ట్‌లో హెల్త్‌కి సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్ అంటే కొంతమందికి షాంపూస్ కానీ, కొంతమందికి మాయిశ్చరైజర్స్, కొంతమందికి సోప్స్, షాంపూస్ ఇలాంటివి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ రూపంలో అందరికి ఇవ్వడం జరిగింది. సో, అది ఆల్రెడీ ఏదైతే మనం ప్రొడక్ట్స్ లాంచ్ చేయనున్నామో, దాంట్లో కొన్ని విషయాలు ఆల్రెడీ కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఆల్రెడీ లీడర్స్‌కి ఇవ్వడం జరిగింది పోయిన వాళ్ళకి. సో, ఇందాక మీకు చెప్పినట్లుగా ఏదైతే మనం ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షించాలో, లేదంటే ప్రపంచంలో నంబర్ 1గా నిలబడాలనుకుంటున్నామో, అలా నిలబడాలంటే అన్ని రంగాల్లో నిలబడాలి. ఏ ఒక్క రంగంలో గాదు. అలాంటిదే టెక్నాలజీ గావచ్చు, లేదంటే బాగా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నటువంటి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ గావచ్చు, అంతే ముఖ్యమైనటువంటి హెల్త్ గావచ్చు. ఇలాంటి ప్రతి రంగంలో కూడా నంబర్ 1 పొజిషన్ ఉండాలి అనంటే, అవి నిలబెట్టుకోవాలంటే అంత యూనిక్‌గానే మనం గూడా ఉండాలి. సో, అలాంటి మెటాఫోర్స్ ప్రాజెక్ట్‌లో మనం ఉన్నాం ఫ్రెండ్స్. సో, దీనికి సంబంధించి ప్రతీదీ మనం ఎంటర్ అవుతున్న ప్రతి ఏరియాలో మెటాఫోర్స్‌లో ఇది అదని కాదు. ప్రతి రంగాన్ని అది ఆక్రమిస్తుంది మెటాఫోర్స్. ప్రతి రంగంలో నంబర్ 1గా నిలబడుతుంది. దానికోసం చాలా చాలా కష్టపడుతున్నారు. మనకి అది అర్థం కావడానికి టైం పడుతుంది. బట్ ఈరోజు మరికొన్ని విషయాలు ఇంకా క్లియర్‌గా మెటాఫోర్స్‌లో రానున్న రోజులు కావచ్చు, ఇప్పుడు జరుగుతున్నయి కావచ్చు, జరిగినవి కావచ్చు. ప్రతి విషయాన్ని మళ్ళీ క్షుణ్ణంగా నరేంద్ర సార్ మాటల్లో విందాం. నరేంద్ర సార్, ఐ గ్రాండ్లీ వెల్కమ్ యూ సార్. ప్లీజ్ టేక్ ఓవర్ ద సెషన్. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much. జై మెటాఫోర్స్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. నేను నరేందర్ రెడ్డి ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ నుంచి మీ అందరితో మాట్లాడుతున్నాను. 233 మెంబర్స్ ఉన్నారు. కైండ్లీ రిక్వెస్ట్ మీ అందరికి మరొక్కసారి మీ అందరినీ మీ టీంను జూమ్కి రమ్మని చెప్పండి. చాలా విషయాలు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఈరోజు. ఓకే, నరేష్ సార్ మీరు ఉన్నారా? మీకు హోస్ట్ ఇస్తాను, నాకు హోస్ట్ ఇస్తారా మీరు ఉంటే? నరేష్ సార్. ఫ్రెండ్స్ 1 మినిట్ మీ గ్రూపుల్లో అందరు కూడా రిమైండర్ జూమ్ స్టార్ట్ అయింది, రమ్మని చెప్పండి. చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఓకే రైట్, స్టార్ట్ చేద్దాము. వన్స్ అగైన్ అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్, జై మెటాఫోర్స్. ఫ్రెండ్స్, ప్రస్తుత సమయంలో మెటాఫోర్స్లో జరుగుతున్న అప్డేట్స్ కావచ్చు, జరుగుతున్న విషయాలు కావచ్చు, వీటిని చూసి ఎంతమంది మెటాఫోర్స్ను కానీ లాడో గారిని కానీ పూర్తిగా నమ్ముతున్నారు? నమ్మే వాళ్ళందరూ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. నేను నమ్ముతున్నాను సార్, నాకు ఎలాంటి భయం లేదు సార్ అనుకున్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. చూద్దాం ఎంతమందికి ధైర్యం ఉందో. నేను కూడా హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తాను. ఎస్, చూద్దాం ఎంతమందికి 244 మెంబర్స్ లో ఎంతమందికి పూర్తి విశ్వాసం ఉంది మిస్టర్ లాడో గారి మీద కానీ, మెటాఫోర్స్ ప్రాజెక్ట్ మీద కానీ. సార్ కంపల్సరీ నేను నమ్ముతున్నాను, విశ్వసిస్తున్నాను అన్న వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి పూర్తిగా. ఓకే, అందరూ అలర్ట్ గా ఉండండి. చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయాలు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. అందరూ నమ్ముతున్నాను సార్ నేను పూర్తిగా అన్న వాళ్ళందరూ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఎందుకంటే కొంతమందికి తెలియాలి, భయపడుతున్న వాళ్ళకి కూడా మనం అందరం ధైర్యం ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కూడా మన ఫ్యామిలీ మెంబర్సే కదా, మన మెటాఫోర్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్సే కదా. కనుక వాళ్ళందరికీ మనం ధైర్యం నింపాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకని అందరు హ్యాండ్ రైజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి, ఎవరు ఐడియల్గా ఉండొద్దు. నమ్ముతున్న వాళ్ళందరూ కూడా, చాలా మంది ఇంకా యాక్టివ్ కావాలి. మార్నింగ్ ఒక్క 45 మినిట్స్ సార్, అందరు ఇక్కడ దృష్టి పెట్టండి. చాలా మంది సీనియర్స్ కూడా ఇంకా పేర్లు కనపడుతున్నాయి నాకు, కానీ హ్యాండ్ రైజ్ చేయట్లేదు. అంటే మీరు యాక్టివ్గా జూమ్ లో యాక్టివ్గా లేరు ప్రజెంట్ గా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎంతమందికి నిజంగా భయపడుతున్నా? ఓకే సార్, నెక్స్ట్ లైన్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాను. ఎంతమందికి నిజంగా సార్ భయం అవుతుంది ప్రస్తుత పరిణామాలను చూస్తుంటే, నాకు భయం వేస్తుంది? సిన్సియర్గా హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. నో ప్రాబ్లం, నేను ఏమీ అనుకోను. మీకు కావలసిన సమాచారం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తా. సార్ నాకు భయం వేస్తుంది, సిన్సియర్గా, నో ప్రాబ్లం. ఎవరైనా నాకు భయం వేస్తుంది సార్ కొంత అనేవాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. భయపడడానికి కారణాలు ఉన్నాయి, ధైర్యంగా ఉండడానికి కూడా కారణాలు ఉన్నాయి. ఎస్ ఎస్ ఎస్,
సో, విశ్వాసం ఉన్న అని హ్యాండ్ రైజ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా భయం అంటే మళ్ళా హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తున్నారు. డబుల్, డబుల్ మెంబర్‌షిప్ ఉందన్నమాట మీకు. ఓకే. ఓకే సార్. రైట్. డిస్కషన్‌లోకెళ్దాం ఇక. పాయింట్ ఏంటంటే నేనేమంటున్నానంటే భయపడడానికి రీజన్స్ ఉన్నాయి. ధైర్యంగా ఉండడానికి కూడా రీజన్ ఉంది. సో, పోయిన సండే మనం జూమ్ మీటింగ్‌లో ఆహ్, వి ప్రధానంగా నేను చెప్పిన పాయింట్ ఏంటంటే DYOR డూ యూ ఓన్ రీసెర్చ్ మెటాఫోర్స్ గురించి ఎలా చేయాలి అనేది లాస్ట్ సండే జూమ్ మీటింగ్ యొక్క పూర్తి సారాంశం. అది యూట్యూబ్‌లో ఉంది. మళ్ళా ఒక్కసారి పూర్తిగా వినే ప్రయత్నం చేయండి. నంబర్ 1 పాయింట్. అంటే మెటాఫోర్స్ గురించి ఓన్‌గా రీసెర్చ్ చేయడానికి మనకి ఎక్కడెక్కడ అవకాశం ఉంది, ఎక్కడెక్కడ వెతికితే మెటాఫోర్స్ గురించి పూర్తి సమాచారం తెలుస్తుంది అనేది సారాంశం. అలాగే చివరిలో నేనొక పాయింట్ చెప్పాను. ఏంటంటే నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్‌లో లేదా ప్రపంచంలో లేదా మార్కెట్‌లో లేదా ఏ రంగంలో అయినా మనం సక్సెస్ కావాలంటే మనతో స్కిల్స్ ఉండాలి. మనకు పూర్తి అవగాహన ఉండాలి సబ్జెక్ట్‌లో. దాంతో పాటు మనకు ధైర్యం కూడా ఉండాలి. ధైర్యం లేకపోతే కూడా సక్సెస్ కాలేరు. దీనికి ఉదాహరణగా నేను మహాభారతంలో శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి బోధిస్తున్నప్పుడు ఈ పాయింట్ కూడా చెప్పాడు అని నేను రెఫరెన్స్ ఇచ్చాను. అంటే కోడ్ చేశాను. మహాభారతం చదివేవాళ్ళు, మహాభారతం ఇంట్రెస్ట్‌గా వినే వాళ్ళకు ఈ పాయింట్ తెలుస్తుంది. ఈ పాయింట్‌నే 'విజయానికి ఆరో మెట్టు' అనే ఒక పుస్తకంలో పూర్తిగా డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది. సో, సక్సెస్ కావాలంటే మనం భయం వీడాలి. సక్సెస్ కావాలంటే మనతో స్కిల్స్‌తో పాటు, అవగాహనతో పాటు, కమిట్మెంట్‌తో పాటు, డ్రీమ్స్‌తో పాటు ధైర్యం కూడా ఉండాలి అనేది నేను జూమ్ మీటింగ్‌లో లాస్ట్‌లో చెప్పిన పాయింట్ అన్నమాట. సో, అక్కడి నుంచే మళ్ళీ కొనసాగిద్దాం. ఎందుకంటే ఈ వారంలో జరిగిన పరిణామాలు, ఈ వారంలో జరుగుతున్న మన మైండ్‌లో తిరుగుతున్న, మన టీమ్‌లో జరుగుతున్న చర్చలు వీటన్నిటికి అవసరము. ఈ చర్చ కొనసాగించాలనే అవసరము ఉంది అనిపిచ్చి నేను అక్కడి నుంచే మళ్ళీ కొనసాగిస్తున్నా. ఓకే. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే కొంతమంది భయపడుతున్నారు. దీనికి కారణం లేదా? 100% కారణం ఉంది. ఎవరినైనా సార్ ఎందుకు భయపడుతున్నారని మనం అడిగితే, మనకు చెప్పుతున్న కారణాలేంటి? అంటే సార్ సమాజంలో, సొసైటీలో చాలా కంపెనీలు వచ్చిపోతున్నాయి గదా! మొదటి ప్రశ్న. ఈ మధ్య కాలంలోనే కొన్నిటి గురించి వార్తలొస్తున్నాయి కదా! రెండో ప్రశ్న. అలాగే మెటాఫోర్స్ అనేది బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీలో ఉంది గదా! మధ్యలో ఎలాంటి అప్‌డేట్స్ ఉండవని చెప్పారు గదా! వెబ్‌సైట్ ఆగదని చెప్పారు గదా! మరి ఇప్పుడు ఆగింది గనక మాకు భయమేస్తుంది. ఈ 3, 4 రీజన్స్ మాత్రమే చెప్తారు. అంతే గదా! ఇంకా కొత్త రీజన్స్ ఏమీ ఉండవు. యెస్. వాళ్ళకున్న చైతన్యము, వాళ్ళకున్న అవగాహన మేరకు ఈ 4 కారణాల చేత భయపడుతున్నాం సార్ అని చెప్పడం మనం ఆహ్వానించాలి. ఇదే సందర్భాన్ని, ఇదే అవకాశంగా తీసుకొని కొంతమంది మెటాఫోర్స్‌లో ఉండి, మెటాఫోర్స్‌ను వదిలిపెట్టి, రకరకాల పాత పద్ధతుల్లో రకరకాల ప్లాన్‌లకు వెళ్ళిపోయి, ఇక్కడ ఉన్న లీడర్స్‌ను, ఇక్కడ ఉన్న టీమ్‌ను వాళ్ళెమ్మటి తీసుకువెళ్ళడానికి, వాళ్ళను డైవర్ట్ చేయడానికి, ఇలాంటి సందర్భంలో వాళ్ళు వేసే ప్రశ్నలు, వాళ్ళు పొడిచే మాటలు కూడా మన భయానికి కారణమవుతున్నాయి. వాళ్ళందరికీ స్పష్టత ఉంది. మనం డిస్టర్బ్ చేయాలని, మనను భయపెట్టాలని. సో, ఇలాంటి సందర్భాల్లో వాళ్ళు రెచ్చిపోతా ఉంటారు. వాళ్ళు ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళ వాయిస్ ఎక్కువ వినిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ జరుగుతున్న పరిణామాలను అవకాశంగా వాడుకుంటూ ఉంటారు. ఇది కూడా ఒక కారణం. ఇది నిజమా కాదా ఒక్కసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. మీ టీముల్లో, మీ ప్రాంతాల్లో ఇట్లా నడుస్తుందా లేదా ఒక్కసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఎంతమంది దీంతో ఏకీభవిస్తారు? యెస్. యెస్.
100% జరుగుతుంటుంది. ఇది కూడా మనకు అవగాహన ఉండాలి. ఇలాంటి సిట్యుయేషన్‌లో కొంతమంది ఇలా వాడుకుంటారు ఈ వాతావరణాన్ని, ఈ సందర్భాన్ని అనేది అవగాహన ఉంది అన్నమాట. మనందరికి అవగాహన కూడా ఉండాలి. ఓకే. థాంక్ యూ సో మచ్. ఇకపోతే, ఇకపోతే చాలా మంది హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు కదా! సార్ మీరు ఆహ్, ఆహ్, నమ్ముతున్నారా? విశ్వాసంగా ఉన్నారా? లాడో గారిని నమ్ముతున్నారా? మెటాఫోర్స్‌ను నమ్ముతున్నారంటే చాలా మంది హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. మరి వీళ్ళకు కారణం ఏమై ఉంటుంది? భయపడడానికి ఆ కారణాలు మనం వెతికాము. మరి వీళ్ళు ఇంత ధైర్యంగా ఉండడానికి కారణాలు ఏమై ఉంటాయి? అని గనక మనం చూస్తే వీళ్ళ దగ్గర ఒక పవర్‌ఫుల్ ఉందన్నమాట. అదేంటో మనందరికి గూడా ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. టెక్నాలజీలో వస్తున్న మార్పుల మీద వీళ్ళకి అవగాహన ఉంది. ఏంటి ఆ టెక్నాలజీలో వస్తున్న మార్పులు? అంటే ఇంటర్నెట్ రాకముందు ప్రపంచం ఒక రకంగా ఉంది. ఇంటర్నెట్ వచ్చిన తర్వాత ప్రపంచం మారుతూ వస్తుంది. ఈ విషయం అయితే మనందరికి అవగాహన ఉంది గదా! కంప్యూటర్స్ లేని కాలం, ఇంటర్నెట్ లేని కాలం మనమందరం చూసిన వాళ్ళమే. ఎవరైతే ఇవాళ 40+ ఏజ్ ఉందో, కనీసం 30, 35 ఏజ్ ఉందో వాళ్ళందరికీ ఈ 2 ప్రపంచాలు తెలుసు. బిఫోర్ ఇంటర్నెట్ వరల్డ్, ఆఫ్టర్ ఇంటర్నెట్ వరల్డ్ మనందరికి తెలుసు. అప్పుడు ఎలా మన జీవితం ఉండే, ఎలాంటి ఇన్‌కమ్ సోర్సెస్ ఉండే, ఎలాంటి పద్ధతులుండే, ఎలాంటి టైమింగ్స్ ఉండే, ఆ తర్వాత ఎలా క్రమక్రమంగా మారుతూ వస్తున్నాము. ఒకప్పుడు మన గవర్నమెంట్ ఆఫీసులు ఎట్లుండే, మన స్కూల్స్ ఎట్లుండే, మన హాస్పిటల్స్ ఎట్లుండే, మన కాలేజీలు ఎట్లుండే, మన ఇల్లు ఎట్లుండే, మన మొబైల్ ఫోన్ ఎట్లుండే, మన టీవీ ఎట్లుండే, అన్నీ మన న్యూస్ పేపర్స్ ఎట్లుండే, టోటల్ మనందరికి అవగాహన ఉందన్నమాట. సో, ఈ అవగాహన ఎప్పటికప్పుడు అప్‌డేట్ అవుతూ ఉంటారు. అవగాహన ఉంది. ప్లస్ ఈ అవగాహనను అప్‌డేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అంటే ఈ మార్పు అనేది ఒక దగ్గర ఆగదు. స్టాప్ ఉండదు. ఫుల్ స్టాప్ ఉండదు. కామాలు మాత్రమే ఉంటాయి. సో, ఈ మార్పును ఎప్పటికప్పుడు స్టడీ చేస్తూ ఉంటారు. ఏంటి ఆ మార్పు? వెబ్ 1 ఫస్ట్ టెక్నాలజీ మనందరికి తెలుసు. సుమారు 8, 10 సంవత్సరాలు వెబ్ 1 టెక్నాలజీలోనే ఇంటర్నెట్ ఉంది. మనందరికి సిగ్నల్స్ సరిగ్గా రాకుండే. ఏదన్నా ఉంటే కంప్యూటర్ దగ్గర కూర్చొని చదవగలిగే వాళ్ళం. డౌన్‌లోడ్ చేసేవాళ్ళం కాదు. అప్‌లోడ్ చేయడానికి అవకాశమే లేదు. ఒకరికి ఒకరికి ఫార్వర్డ్ చేసుకునే ఆప్షన్ గూడా లేదు. ఇవన్నీ మనం వెబ్ 1లో చూసాం. ఒక 8, 10 సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చిన అనుభవం మేరకు ప్రపంచానికి ఇది సరిపోదు. ఇంకా ఏదో కావాలి అని వెబ్ 2 టెక్నాలజీని దాన్ని అప్‌డేట్ వెర్షన్‌గా తీసుకొచ్చారు. సో, ఈ వెబ్ 2 టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత మనందరికి గూగుల్ పరిచయమైంది. ఫేస్‌బుక్ పరిచయమైంది. యూట్యూబ్ పరిచయమైంది. వాట్సాప్ పరిచయమైంది. ఇవాళ చూస్తున్న అనేక అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా, యాప్స్ అన్నీ కూడా, సైట్‌లన్నీ గూడా, వెబ్‌సైట్‌లన్నీ గూడా ఈ తర్వాత డెవలప్ అయిన చరిత్రనే. కావాలంటే మీరు గూగుల్‌లో సెర్చ్ చేయండి. వెబ్ 2 రాకముందు ఎట్లా ఉంది? వెబ్ 2 వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉంది? మనమందరం చూసాం. సో, ఇప్పుడు మనం జీవిస్తున్నది మన లైఫ్ ఒక 20 సంవత్సరాలు, 22 సంవత్సరాలు మన జీవితం వెబ్ 2లో ఉంది. సో, వెబ్ 2లో మనందరికి సోషల్ మీడియా ఎలా డెవలప్ అయింది? సమాచార వ్యవస్థ ఎలా డెవలప్ చేసుకున్నాము? మన మొబైల్ ఫోన్ ఎలా డెవలప్ అయింది? ఇవాళ ఆన్‌లైన్‌లో మొబైల్ ఫోన్‌ను ఆశ్రయించి ఫుడ్ ఎట్లా ఇంటికి తెప్పించుకోవచ్చు? ఆటోని ఎట్లా ఇంటికి పిలిపించుకోవచ్చు? కార్‌ని ఎట్లా ఇంటికి పిలిపించుకోవచ్చు? డాక్టర్ అపాయింట్‌మెంట్ ఇంట్లోనే ఉండి ఎలా తీసుకోవచ్చు? చీరలు ఎట్లా బుక్ చేసుకొని ఇంటికి తెప్పించుకోవచ్చు? ఒకటి గాదు, 2 గాదు. సర్వం ఆన్‌లైన్. ఈ ప్రపంచమంతా మనం అనుభవిస్తున్నాం వెబ్ 2 టెక్నాలజీలో. అయినా దీంట్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన కొన్ని సమస్యలున్నాయి. ఇంకా ఏదో కావాలి. ఇంకా ఏదో కావాలి అని అంటే దీనికన్నా ఇంకా అడ్వాన్స్ కావాలి. అదే వెబ్ 3 టెక్నాలజీ.
ఇప్పుడు వచ్చిన వెబ్3 టెక్నాలజీ. మీరు కనుక ఈ జూమ్ మీటింగ్ లో చివరి వరకు సార్ జూమ్ అయిపోయింది, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, మళ్ళీ రేపు కలుద్దాం అనే మాట మా నోటి నుండి వచ్చే వరకు మీరు ఈ జూమ్ మీటింగ్ లో కనుక ఉంటే మీకు అర్థమవుతుంది. మధ్యలో వెళ్ళిపోతే మాత్రం అర్థం కాదు. ఓకే, చివరి వరకు ఉండాలని కోరుతూ వెబ్3 టెక్నాలజీలో వచ్చిన ప్రాజెక్టే మెటాఫోర్స్. ఈ వెబ్3 టెక్నాలజీ మన సొంతం కాదు, ఇంటర్నెట్ లో వచ్చిన అడ్వాన్స్ వర్షన్. దీంట్లో ఏం చేయొచ్చు? 2 చేయొచ్చు. ఒకటి, వెబ్2లో సంపాదించుకున్నట్టే ఒక మేనేజ్మెంట్, ఒకరు లేదా ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు వ్యక్తులు కలిసి సంపదను సృష్టించుకోవచ్చు, ధనాన్ని పోగు చేసుకోవచ్చు, డబ్బును సంపాదించుకోవచ్చు. కానీ ఈ వెబ్3 టెక్నాలజీలో డీసెంట్రలైజ్డ్ అనే ఒక ప్లాట్ఫామ్, బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అనే ఒక ప్లాట్ఫామ్, మెటావర్స్ అనే టెక్నాలజీ ఒక ప్లాట్ఫామ్, ఎన్ఎఫ్టి అనే ఒక టెక్నాలజీ ప్లాట్ఫామ్, వీటన్నిటిని వాడుకొని సంపదను సృష్టించి ఆ సంపద లక్షలాది మందికి పంచొచ్చు, లక్షలాది మందికి డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయొచ్చు, లక్షలాది మందిని కంపెనీకి ఓనర్గా మార్చొచ్చు. వెబ్3 టెక్నాలజీలో సాధ్యం అది. సో ఈ ఆప్షన్స్ ను వాడుకొని మిస్టర్ లాడో గారు మెటాఫోర్స్ ను సృష్టించాడు. మెటాఫోర్స్ ఇందాక మీరు ఇంటర్వ్యూలో చూశారు, నేను మెటాఫోర్స్ కు ఫౌండర్ను, అంటే సృష్టికర్తను అని చెప్పాడు. ఈ మొత్తం టెక్నాలజీ వాడుకొని మెటాఫోర్స్ అనే ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేశాడు మనందరి కోసం. మన అందరినీ, అంటే మెటాఫోర్స్ కమ్యూనిటీని, మెటాఫోర్స్ లో వచ్చిన వాళ్ళందరినీ వెబ్3 ప్రపంచానికి, వెబ్3 టెక్నాలజీలో వస్తున్న నూతన ప్రపంచానికి మనందరినీ చేయబట్టుకొని నడిపిస్తున్నాడు అనమాట. సో నడిపిస్తున్నాడు అంటే, మనం నడుస్తున్నాము అంటే అక్కడ దొరికే ఫలాలు మనం అందరం అనుభవించబోతున్నాం, ఆల్రెడీ అనుభవిస్తున్నాం. 2 years నుంచి దాని టేస్ట్ మనకు అర్థమైపోయింది. సో ఎట్లా అర్థమైంది? మనం చేసిన ప్రాజెక్ట్ వల్ల ఇది మనకు అర్థమైంది అనమాట. సో ఏమేం ప్రాజెక్టులు చేసినాం ఒక్కసారి రిమైండర్ మీకోసం. మెటాఫోర్స్ క్లాసిక్ అనేది ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్, 21 లక్ష కమ్యూనిటీ వచ్చింది, 36,800 కోట్ల రూపాయల వ్యాపారం జరిగింది. ఇందులో లాడో గారిది ఫస్ట్ ఐడి, లాడో గారికి అప్లైనర్ లేరు. క్లాసిక్ లో 12 స్లాట్లు ఉంటాయి, 8 స్లాట్లు S6 లో ఉంటాయి, 3 స్లాట్లు S3 లో ఉంటాయి, 4 స్లాట్లు S3 లో ఉంటాయి. ఈ S6 లో 3 పేమెంట్లు మనకొస్తాయి, 3 పేమెంట్లు అప్పర్ లైన్కి వెళ్తాయి. S3లో 2 పేమెంట్లు మనకొస్తాయి, 1 పేమెంట్ అప్పర్ లైన్కి వెళ్తుంది. లాడో గారిది ఫస్ట్ ఐడి అయినప్పుడు, లాడో గారు పైన అప్పర్ లైన్ ఎవరు లేనప్పుడు ఆ 3 పేమెంట్లు S6 లో ఎవరికి వెళ్తున్నాయి? S3లో 1 పేమెంట్ అప్పర్ లైన్ కి వెళ్తుంది, అప్ లైన్ కి వెళ్తుంది. లాడో గారికి అప్ లైన్ ఎవరు లేనప్పుడు ఆ పేమెంట్ ఎవరికి వెళ్తుంది? అదే వెబ్2 టెక్నాలజీ అయితే, అదే విజన్ లేని మనిషి అవుతే అది తనే తీసుకుంటాడు. కానీ ఒక స్మార్ట్ కాంట్రాక్ట్ క్రియేట్ చేసి, ఒక ప్రోడక్ట్ ఫండ్ గా దాన్ని క్రియేట్ చేసి, ఈ లాడో గారి పైన లేని అప్పర్ లైన్ ఆ స్మార్ట్ కాంట్రాక్ట్ ఇన్కమ్ నంతా డైవర్ట్ చేసి, అందులో జమ అవుతున్న డబ్బును ఈ ప్రాజెక్ట్ మెయింటెనెన్స్ కోసం, ఈ మెటాఫోర్స్ లో ఉన్న 12 ప్రాజెక్టుల డెవలప్మెంట్ కోసం 70% వాడుతూ 30% రాయల్టీ ఇన్కమ్ ఇస్తున్నాడు కదా. సెకండ్ పాయింట్ చూడండి, ఎన్ఎఫ్టి రాయల్టీ, నాన్ ఫంజబుల్ టోకన్స్. 2014లో వచ్చిన అంటే 10 years క్రితం వచ్చిన రెండో ప్లాట్ఫామ్, బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని వాడుకొని క్రిప్టో కరెన్సీ ద్వారా వ్యాపారం జరుగుతున్న ఒక బిగ్గెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఎన్ఎఫ్టి, నాన్ ఫంజబుల్ టోకన్స్. యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేయండి, వాట్ ఈజ్ ఎన్ఎఫ్టి, ఎన్ఎఫ్టి అంటే ఏంటి, ఎందుకు పుట్టింది, ఎలా వ్యాపారం జరుగుతుంది, ఎలా మనం దాంట్లో ఎంట్రీ కావచ్చు, ఎలా మనం సంపాదించవచ్చు, సెర్చ్ చేయండి. ఇలాంటి ఎన్ఎఫ్టిలో మనందరికీ
ఇందాక నేను చెప్పిన 30% డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా అయితే జరుగుతుందో ఇప్పటికీ 16-17 సార్లు ఎన్ఎఫ్టి రాయల్టీ ఇచ్చాడు. లెవెల్స్ని బట్టి యాక్టివేటర్, సూపర్వైజర్, మేనేజర్, ప్రో మేనేజర్, ఇట్లా 7 లెవెల్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈ 7 లెవెల్స్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ప్రతి నెలకొకసారి లేదా ఒక్కొక్కసారి నెలకు 2 సార్లు ఇప్పటి వరకు సుమారుగా 16 సార్లు టోటల్గా 220 కోట్ల రూపాయలు INR లో డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగింది. మనం అందరం తీసుకున్నాం. దాదాపు ఎంత కమ్యూనిటీ తీసుకుందో కూడా నేను లాస్ట్ 1-2 జూమ్ మీటింగ్ లో వివరంగా చెప్పాను. రేపు వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మీరు అక్కడ చూడొచ్చు ఎంతమంది జస్ట్ ఎన్ఎఫ్టి హోల్డర్స్ ఉన్నారు, ఎంతమంది యాక్టివేటర్స్ ఉన్నారు, ఎంతమంది సూపర్వైజర్స్ ఉన్నారు, ఇప్పటి వరకు ఒక్కొక్కరికి ఏ లెవెల్లో ఎంత డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయింది, టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు కనపడుతుంది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ యూనిటీవర్స్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చింది. యూనిటీవర్స్ ఏప్రిల్ 2023 24వ తారీఖు ప్రారంభమైంది. యూనిటీవర్స్ లో 9 టైర్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క టైర్ లో 62 ఐడీలు ఉంటాయి. 5 అప్లైనర్స్ నుంచి 5 డౌన్ లైన్స్ నుంచి 5 క్రాస్ లైన్స్ నుంచి ఐడీలు పడే అవకాశం ఉంటుంది. ఎక్కువ టైర్స్లలో ఉండి ప్రతి నెల టైర్స్ ని యాక్టివేషన్ పెట్టుకొని వాళ్ళు టీం చేసుకుంటూ వాళ్ళ అప్లయన్స్ టీం చేస్తూ ఉంటే విపరీతమైన డబ్బు యూనిటీవర్స్ లో ఉన్న సుమారు 10.5 లక్షల మంది ఇప్పటి వరకు 15,000 కోట్ల రూపాయలు సంపాదించారు యూనిటీవర్స్ లో జస్ట్ 17 నెలల్లో. ఇక్కడ 2 రకాలుగా సంపాదించారు. ఒకటి డై రూపంలో సంపాదించారు, డాలర్స్ రూపంలో. 2 ఫోర్స్ కాయిన్ రూపంలో సంపాదించారు. ఒక్కొక్కరు 10,000 కైన్స్, 20,000 కైన్స్, 40,000 కైన్స్, 50,000 కైన్స్, 5 లక్షల కైన్స్, 10 లక్షల కైన్లు సంపాదించిన వాళ్ళు కూడా యూనిటీవర్స్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఫోర్స్ కైన్లు సంపాదించుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇదంతా మనందరికీ తెలిసిందే. ఈ యూనిటీవర్స్ లోనే మొన్నటి వరకు ఫోర్స్ కైన్ సంపాదించాము, ఇప్పటికీ ఫోర్స్ కైన్ సంపాదిస్తూనే ఇప్పుడు బిట్ ఫోర్స్ ను సంపాదించబోతున్నాం మైనింగ్ ద్వారా. ఇదే యూనిటీవర్స్ లో ఎవరైతే ఫస్ట్ టైర్ లో మన అప్లైన్స్ ద్వారానో, క్రాస్ లైన్స్ ద్వారానో, మన ద్వారానో, డౌన్ లైన్ ద్వారానో ఫస్ట్ టైర్ లోకి, మన టీంలోకి, మన హార్బిట్ లోకి, మన డెల్టాలోకి ఎంటర్ అయితే 9 టైర్స్ వరకు లైఫ్ టైం మన ఎంబటే ఉంటారు. వాళ్ళు మనకు ఇన్కమ్ ఇస్తూనే ఉంటారు ప్రతి నెల, ప్యాసివ్ ఇన్కమ్. ప్రతి నెల ఎక్కువ టైర్స్ లో ఎక్కువ టీం ఉన్న వాళ్ళు 1,00,000, 2 లక్షలు, 3 లక్షలు, 10 లక్షలు, 50 లక్షలు నెలకి ఇన్కమ్ తీసుకుంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారు యూనిటీవర్స్ లో నెలకి ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ కింద. ఆ తర్వాత మనందరికీ ఇంకొక ఆపర్చునిటీ ఫోర్స్ కైన్ గుర్తుంది మనందరికీ. డేట్ 24 ఏప్రిల్ 2023 $0.25 తో యూనిటీవర్స్ మల్టీ మైనింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా ఈ ఫోర్స్ కైన్ ఎంటర్ అయింది. సుమారుగా 22 రూపాయలతో INR లో స్టార్ట్ అయింది. బిగ్ బ్లాక్లు, మైనర్ బ్లాక్స్ కంప్లీట్ అవుతూ రేటు పెరుగుతూ 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 కరెక్ట్ గా 1 year కి 2024 ఏప్రిల్ 20 తారీఖు నాటికి మైనింగ్ ఆగిపోయింది. కేవలం 42,57 లక్షల కైన్స్ మాత్రమే కమ్యూనిటీ కొనుక్కున్నది. $2.78 దగ్గర రేటు ఫిక్స్ అయింది. ఫోర్స్ కైన్ మైనింగ్ బంద్ అయినప్పుడు ఆగిన రేట్ అది. సో ఇంకొక 2 నెలలు కమ్యూనిటీ అంతా కొనుక్కోవడానికి అదే రేటుకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత ఫోర్స్ డీసెంట్రలైజ్డ్ ఎక్స్చేంజ్ ఓన్ గా స్టార్ట్ అయ్యి మనకు బయింగ్ అండ్ సేలింగ్ ట్రేడింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇవాళ క్రమక్రమంగా మనం చూస్తున్నాం $10 దగ్గర మన ఫోర్స్ కైన్ ట్రేడ్ అవుతుంది. ఆ మధ్యలో $20 దాటింది, మనం అందరం చూసాం. హోల్డింగ్ ఫోర్స్ కైన్ $30 వరకు కూడా వెళ్ళింది, అది కూడా చూసాం. సో సుమారుగా ఇప్పుడు ఫోర్స్ కైన్ 3,50,000 కమ్యూనిటీతో 42,25,00,000 ఫోర్స్ కైన్స్ టోటల్ గా ఉన్నాయి. దీన్ని మీరు కనుక దీన్ని లెక్కేస్తే సుమారుగా లెక్కేసుకోండి. ఒక కైను సుమారుగా 1,000 రూపాయలు అనుకుంటే
దాదాపుగా 4,00,000 కోట్ల రూపాయల వాల్యూ ఇవాళ ఫోర్స్కైన్ దగ్గర ఉంది. ఫోర్స్కైన్ హోల్డర్స్ దగ్గర ఉన్న టోటల్ క్యాపిటలైజేషన్ అంటే దాని టోటల్ క్యాపిటల్, దాని పెట్టుబడి ప్రస్తుతం దాని వాల్యూ అంత ఉంది అనేది మనం మాట్లాడుకున్నాం గతం. అలాగే బిట్ ఫోర్స్ లాంచ్ అయింది, అది మన ముందుకు రాబోతుంది. మైనింగ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది. ఎన్టీసీ, క్వాంటమ్ ఓర్ ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం. చిప్స్ ఇవన్నీ మాట్లాడుకుంటున్నాం. బిట్ ఫోర్స్ మెటావర్స్ టెక్నాలజీలో ఓన్ బ్లాక్ చైన్తో ప్రపంచంలో వస్తున్న మొట్టమొదటి టోకన్ బిట్ ఫోర్స్. దీని సప్లై వెరీ లిమిటెడ్ 2.10 CR మాత్రమే, 2,10,00,000 కైన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఎవరైతే మెటాఫోర్స్ లోకి వచ్చి యూనిటివర్స్ లోకి వచ్చి టైర్స్లలో ఉన్నారో, వాళ్ళ దగ్గర ఫోర్స్ కైన్ ఉన్నాయో, వాళ్ళు బిట్ ఫోర్స్ మైనింగ్ లో పాల్గొనొచ్చు, బిట్ ఫోర్స్ ను సంపాదించుకోవచ్చు. ఈ బిట్ ఫోర్స్ రానున్న కాలంలో మెటావర్స్ ప్రపంచంలో ఎట్లయితే 2009లో వచ్చిన బిట్ కైన్ టాప్ లెవెల్లో నెంబర్ 1 స్థానంలో ఉందో, మెటావర్స్ టెక్నాలజీలో అలాంటి స్థానాన్ని, అలాంటి చరిత్రను బిట్ ఫోర్స్ క్రియేట్ చేయబోతుంది. అండ్ టాక్టైల్ గూడ్స్, ఇందాక మీరు వీడియోలో చూశారు. టాక్టైల్ గూడ్స్ అంటే సబ్బులు, పేస్ట్లు, సూట్లు అమ్మే ప్రాజెక్ట్ కాదు ఇది. సో ఆరోగ్యానికి సంబంధించి, అందానికి సంబంధించి అండ్ ఇన్కమ్ సోర్సెస్ కు సంబంధించి మెటావర్స్ ప్రపంచానికి సంబంధించిన వస్తువులను ఫిజికల్ గా, డిజిటల్ గా అమ్మే ఒక ప్లాట్ఫామ్ టాక్టైల్ గూడ్స్. ఈ టాక్టైల్ గూడ్స్ లో క్లాసిక్ లో ఉన్న వాళ్ళ లెవెల్స్ ను బట్టి వాళ్ళకు పర్సెంటేజ్ వస్తుంది, డిస్కౌంట్, క్యాష్ బ్యాక్ టోకన్స్ వస్తాయి అండ్ గ్యాప్ ఇన్కమ్ వస్తుంది వాళ్ళ టీం నుంచి. ₹1 కూడా లాడో గారికి వెళ్ళదు. టోటల్ కమ్యూనిటీకే ఈ టాక్టైల్ గూడ్స్ ద్వారా లక్షల కోట్ల రూపాయల ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఆ జనరేట్ అయిన అంత డబ్బంతా మళ్ళీ కమ్యూనిటీకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుంది. ఇవన్నీ మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. అలాగే మార్కెట్ ప్లేస్ అంటే ఒక సంత, మన భాషలో సంతలో అందరం వచ్చి అమ్ముకుంటాం. అలాంటి మార్కెట్ ప్లేస్ ఓన్గా మన కమ్యూనిటీ మోసపోవద్దు, మన కమ్యూనిటీ మోసానికి గురి కాకుండా ఉండాలి అని ఓన్ మార్కెట్ ప్లేస్ ని క్రియేట్ చేసింది మన మెటాఫోర్స్, మిస్టర్ లాడో గారు. అండ్ ఫోర్స్ అకాడమీ, IAS అకాడమీ విన్నాం, IPS అకాడమీ విన్నాం, లాయర్స్ కు అకాడమీ విన్నాం, టీచర్స్ కు అకాడమీ విన్నాం. కానీ ఇక్కడ మెటాఫోర్స్ క్రిప్టోకి సంబంధించిన ఒక అకాడమీ ఆన్లైన్ లో నడిపిస్తుంది. క్రిప్టో ఎందుకు పుట్టింది, ఏ చారిత్రక నేపథ్యంలో క్రిప్టో అనేది అవసరమైంది ప్రపంచానికి, ఏ చారిత్రక నేపథ్యంలో బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ కనిపెట్టడం జరిగింది, ఇది రానున్న కాలంలో ప్రపంచంలో అన్ని రంగాలను ఎట్లా ప్రభావితం చేయబోతుంది, ఏం జరుగుతుంది 15 ఏళ్ల చరిత్రలో, క్రిప్టోలో ఎందుకు మోసాలు జరుగుతున్నాయి, ఈ మోసాలు జరగకుండా ప్రజలందరూ ఎట్లా అలర్ట్ గా ఉండాలి, ఏ అవగాహనతో ఉండాలి, ఏ అవగాహనను పెంచుకోవాలి, ప్రతిదీ ఒక టీచర్ గా, ఒక జర్నలిస్ట్ గా అకాడమీలో లాడో గారు అండ్ అడ్మిన్స్ రాస్తూ మనందరినీ ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నారు ఎప్పటికప్పుడు. అలాగే 8th పాయింట్ చూడండి, మెటావర్స్. ఈ మెటావర్స్ బాగా మనం వింటున్నాం. ఒక 7-8 మినిట్స్ ఒక తెలుగు వీడియో ఒక్కసారి విని చివరిలో మీరందరూ ఎదురు చూస్తున్న విషయాలు నేను చెప్తాను. ఓకే, ఎవరు కూడా మిస్ కాకుండా చివరి వరకు వినండి, ఉండండి. మెటావర్స్ కి సంబంధించి అద్భుతమైన ఒక వీడియో 9 నెలల క్రితం మన ఒక్క నిమిషం మన తెలుగు భాషలో మనందరికి అందుబాటులో ఉన్న ఒక వీడియో ఉంది. ఆల్రెడీ కొంతమంది వినిండొచ్చు. మళ్ళీ ఒకసారి సందర్భం గనక, డిస్కషన్ వచ్చింది గనక ఈ సందర్భంలో వింటేనే మనకు అర్థమవుతుంది. ఎస్, వినే ప్రయత్నం చేద్దాం దయచేసి అందరు కూడా. జాగ్రత్తగా వినండి వీడియోను కూడా. మళ్ళీ గ్రూపుల్లో మీకు అందుబాటులో ఉంటుంది. మళ్ళీ అగైన్ కూడా వినొచ్చు. మెటావర్స్.
ఇప్పుడు మనం ఫిజికల్ వరల్డ్లో ఉన్నాం. అంటే ఇక్కడ మనంతా 3Dలో ఫిజికల్లో చూస్తున్నాం అనమాట. ఎత్తు, డెప్త్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం ఫిజికల్ వరల్డ్లో చూస్తున్నాం. అదే 3Dలో వర్చువల్ వరల్డ్ క్రియేట్ అవుతే ఎలా ఉంటుంది? దానిలో మనం అవతార్స్ లాగా జీవిస్తుంటే ఎలా ఉంటుంది? అదే మెటావర్స్. కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం ఒకసారి. పిల్లలకి ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ గురించి పాఠం చెప్తున్నాం. వాళ్ళకి చేతులకి కాళ్ళకి సెన్సర్స్ అమర్చి ఒక హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టి నిజంగా వాళ్ళని ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ లోపలికి తీసుకెళ్ళి అక్కడున్నవన్నీ టచ్ చేయించితే, అక్కడున్నవన్నీ చూపించగలిగితే, అక్కడున్న వాటితో వాళ్ళని జీవనం సాగించగలిగితే కొంతసేపు పిల్లలకి ఎంత క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అదేవిధంగా ఒక సినిమా జరుగుతుంది, ఒక మంచి సినిమా జరుగుతుంది. బాహుబలి, కట్టప్ప బాహుబలిని చంపుతూ ఉంటాడు. మనం సినిమాలోకి ఎంటర్ అయిపోయి మనం కట్టప్పని ఆపేస్తే సినిమాలో మనం ఉంటాం. సో ఇవన్నీ సాధ్యమా అంటే సాధ్యమే. అదే మెటావర్స్ అనమాట. సో ఏదైతే ఫిజికల్ వరల్డ్ ఉందో దాన్నే ఎగ్జాక్ట్గా వర్చువల్గా క్రియేట్ చేయడం అనమాట. దీనిలో వర్చువల్ రియాలిటీ, ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ అన్నీ ఉంటాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అక్కడ మనం చిట్ చాట్ చేసుకోవచ్చు, మనం ఫ్రెండ్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మనం అక్కడ ఉంటాం ఫిజికల్గా. మన అవతార్స్ అక్కడ ఉంటాయి. ఇంకో అవతార్స్తో ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకోవచ్చు, మనకు కావాల్సిన డ్రెస్సులు అవతారికి వేయచ్చు, అంటే బట్టలు కొనుక్కోవచ్చు, వాటికి రియల్ ఎస్టేట్ చేసుకోవచ్చు, అక్కడ మన ఆవాసాలు కొనుక్కోవచ్చు. మెయిన్ ప్లేసెస్ అయితే ఎక్కువ కాస్ట్, సబర్బ్స్ అయితే స్లమ్స్ అయితే తక్కువ కాస్ట్. ఇలా అక్కడ కూడా రియల్ ఎస్టేట్లు ఉంటాయి, అక్కడ కూడా కరెన్సీ ఉంటుంది. మనం అక్కడ జాబ్కి వెళ్ళొచ్చు, మనం అక్కడ ఫ్రెండ్స్ని తయారు చేసుకోవచ్చు, అక్కడ ఎంటర్టైన్మెంట్ చేసుకోవచ్చు, అక్కడ గేమ్స్ ఆడుకోవచ్చు, అక్కడే జీవనం సాగించవచ్చు. ఇటువంటి ప్రపంచం రాబోతుంది. ఒక వర్చువల్ ఎస్కేపిజం డెవలప్ అవబోతుంది. అదే మెటావర్స్. మార్క్ జుకర్బర్గ్, సత్య నాదెల్లా ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఇంటర్నెట్లో ఇది ఒక కొత్త ఎవల్యూషన్, ఎక్స్టెండెడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ అంటున్నారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్, జనరేటివ్ ఏఐ, వర్చువల్ రియాలిటీ, ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ ఇవన్నీ కలిపి మెటావర్స్ తయారవబోతుంది. మనకు కాఫీ తాగాలనిపించింది, అసలు నిజంగా కూర్చుని కాఫీ టేస్ట్ మన సెన్సెస్కి అర్థమవుతుంది అనమాట. అవి కూడా దానిలో ఫీచర్స్ రాబోతున్నాయి. అంటే మనం చూడాలనుకున్న వ్యక్తులు కానీ, మనం తాగాల్సిన కాఫీ కానీ ఏమైనా, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 200 ఏళ్ల క్రితం మన చుట్టాలు ఎవరో చనిపోయారు అనుకుందాం, వాళ్ళకి సంబంధించిన అవతారం అక్కడ ఉంటే వాళ్ళతో మనం ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఇంటరాక్షన్స్ కూడా అంటే మనకు ఆ ఫీలింగ్ తెప్పిస్తారనమాట. ఇవన్నీ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనాలు ఫిజికల్గా మ్యూజియంకి వెళ్ళటం తగ్గిపోయింది. సే నాకు ఆర్ట్ మ్యూజియం అంటే చాలా ఇష్టం. నా క్రియేటివిటీ ప్రకారం ఆర్ట్ మ్యూజియం అక్కడ తయారు చేసుకోవచ్చు. నేను కూడా ఇలా ఇంటరాక్టివ్గా తయారు చేసుకోవచ్చు. మనం పాత రోజుల్లో మామూలు ఫోన్స్ చూసాం, తర్వాత ఇప్పుడు స్మార్ట్ ఫోన్స్ చూస్తున్నాం. ఇది మెటావర్స్ అనేది ఎన్హాన్స్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ అనమాట, ఇంటరాక్టివ్ వరల్డ్. మనమే ఒక క్రియేటివ్ వరల్డ్లోకి వెళ్ళొచ్చు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనమే గేమ్స్ని కూడా అక్కడ సృష్టించుకోవచ్చు, మనమే చాలా చేయొచ్చు అనమాట. గార్డెన్స్ పెంచుకోవచ్చు, రియల్ ఎస్టేట్ చేసుకోవచ్చు, కామర్స్ చేసుకోవచ్చు, బిజినెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది అది అని కాదు, మెటావర్స్ ఒక కొత్త ప్రపంచమే రాబోతుంది అనమాట. అదొక డిఫరెంట్ సైబర్ స్పేస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ ఫేస్బుక్ వాళ్ళు 2 సంవత్సరాల క్రితమే వాళ్ళ పేరుని మెటా అని మార్చుకుని మెటావర్స్ని తయారు చేసి పెట్టుకున్నారు. చిన్న పెద్ద చాలా కంపెనీస్ ఇప్పుడు మెటావర్స్ మీద దృష్టి పెట్టాయన్నమాట. దానిలో డిజిటల్ అసెట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి, డిజిటల్ కరెన్సీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి, వర్చువల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. మనం ఏదైతే ఫిజికల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తామో వర్చువల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ, నిజంగా యాక్టర్ని కూడా మనం పెట్టక్కర్లేదు, పెద్ద పెద్ద కాస్ట్లీ టామ్ క్రూజ్ లాంటి యాక్టర్స్ కూడా పెట్టక్కర్లేదు. వాళ్ళకి సబ్స్టిట్యూట్గా అవతారం క్రియేట్ చేసి యాక్టింగ్ చేయించవచ్చు అనమాట. వాళ్ళు మల్టీ యూనివర్స్లో యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. అలానే వర్చువల్ 3D స్పేసెస్లో మనం నేర్చుకోవచ్చు, సోషలైజ్ అవ్వచ్చు. జనరల్గా మన సోషల్ రిలేషన్స్ బాగా తగ్గిపోయాయి. ఇంటర్నెట్లో వన్ సైడ్ రిలేషన్సే మనం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. కానీ ఇక్కడ మన ఫ్రెండ్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, మనం పార్టీస్ పెట్టచ్చు, మనం ఓటింగ్కి వెళ్ళొచ్చు. అది ఇది అని కాదు, ఎన్నో పనులు చేయొచ్చు. అక్కడ మన లోకల్గా లీడర్స్ని ఎలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో మనం కొలాబరేట్ చేసుకోవచ్చు, ఆటలాడుకోవచ్చు అన్నీ కూడా. సో ఇదన్నీ ఖచ్చితంగా జరగబోతున్నాయి. మనం చాట్ జీపీటీ చెప్పుకున్నంత సేపట్లో ఎంత ఫాస్ట్గా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, జనరేటివ్ ఏఐ వచ్చిందో అంతే ఫాస్ట్గా వర్చువల్ రియాలిటీ ఇవన్నీ దాటుకుని, ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ దాటుకుని మెటావర్స్ రాబోతుంది మనుషుల జీవితాల్లో. ప్రజలు అక్కడ రోజు నిద్రపోవచ్చు, లేవచ్చు, అక్కడ మ్యూజిక్ వినొచ్చు, డ్యాన్స్ చేయొచ్చు, పని చేయొచ్చు, షాపింగ్ చేయొచ్చు, కొత్తవి నేర్చుకోవచ్చు అని. ఉదాహరణకి మెటా వాళ్ళు ఒక హొరైజాన్స్ వరల్డ్ అని, సో అక్కడ మీ ఓన్ గేమే మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరు ఓన్ థింగ్సే మీ సాఫ్ట్వేర్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎడ్యుకేషన్లో, గేమింగ్లో, హెల్త్ సెక్టర్లో, ఉదాహరణకి హెల్త్ సెక్టర్లో మెటావర్స్, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వాడి డాక్టర్ పేషెంట్ని వైటల్స్ని ఏ క్షణం చెక్ చేస్తూ ఉండొచ్చు అనమాట, అంత ఈజీగా.
అదేవిధంగా ఎవరైతే ఓల్డ్ పీపుల్ ఉంటారో, డిఫరెంట్ లేబుల్ పీపుల్ ఉంటారో వాళ్ళు కూడా ఈ మెటావర్స్ని అందిపుచ్చుకోవచ్చు, ఈ ప్రపంచంలో ఉండొచ్చు. అండ్ హోమ్ ప్లానింగ్, టౌన్ ప్లానింగ్ ఇవన్నీ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఉదాహరణకి సింగపూర్లో ట్విన్ సిటీ అని ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ చేశారు వాళ్ళు. రియల్ సిటీని వర్చువల్ 3Dలో తయారు చేశారు. అంటే ఒక రియల్ సిటీకి రెప్లికా వర్చువల్గా తయారు చేశారు. ఉదాహరణకు ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంది, దాన్ని పడగొడితే రామిఫికేషన్స్ ఏంటని బిల్డింగ్ పడగొట్టక ముందే మెటావర్స్లో పడగొట్టి చూస్తారనమాట. సో ఇవన్నీ కూడా వర్చువల్గా పడగొట్టి చూస్తారు ఇవన్నీ. సో వర్చువల్గా ప్రోడక్ట్స్ అమ్ముకోవచ్చు, వర్చువల్ రియల్ ఎస్టేట్ చేయొచ్చు, వర్చువల్ సప్లై చైన్స్ మేనేజ్ చేయొచ్చు. సో రియల్ వరల్డ్లో జరిగే బిజినెస్ని మెటావర్స్లో మనం గమనించవచ్చు. ఉదాహరణకి మనము జొమాటోలోనో, స్విగ్గీలోనో ఏదైనా ఆర్డర్ చేసాం, మనకు ఫుడ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మెటావర్స్లో మన ఫుడ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఆ డ్రైవర్తో పాటు మనం రైడ్ చేసుకుంటూ మనం వచ్చేయచ్చు అనమాట. అలాంటి సిస్టమ్స్ కూడా తయారవుతున్నాయి. అంటే ఎగ్జాక్ట్గా అది మనం పక్క నుండి మన ఫుడ్ మనం తెచ్చుకునేంత ఫీలింగ్ మనకు కలుగుద్ది అనమాట. సో జనరల్గా జీపీఎస్ మనం చూస్తుంటాం, అంతకంటే క్లియర్గా అది కనిపిస్తుంటుంది. అలానే వర్చువల్ క్లాసెస్, ఈవెన్ న్యూక్లియర్ రాకెట్ టెక్నాలజీ కూడా వర్చువల్గా మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3000 ఇయర్లో వరల్డ్లో టెక్నాలజీస్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి కూడా వర్చువల్గా మనం ప్రాక్టికల్గా క్రియేట్ చేయొచ్చు, చూపించవచ్చు అనమాట. దీనివల్ల ప్రజలు చాలా సోషలైజ్ అవడానికి వీలుంటుంది. దాంతోపాటు వర్చువల్ గేమ్స్, వర్చువల్ మూవీస్, వర్చువల్ కన్సర్ట్స్, ఫిక్షనల్ వరల్డ్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఉదాహరణకి నాకు విజయనగర సామ్రాజ్యం చూడటం ఇష్టం, శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఎలా పరిపాలించో చూడటం ఇష్టం. అట్లాంటి ఒక వరల్డ్ క్రియేట్ చేసి ఆ వరల్డ్లో ఉండొచ్చు. లేదా 2200 ఇయర్లో ప్రపంచం ఎలా ఉంటుందో ఉండొచ్చు, ఒక మార్స్లో ఎలా ఉంటామో ఉండొచ్చు అనమాట. ఇవన్నీ కూడా వర్చువల్లో చూపించనమాట. దానిలో నాన్ ఫంజిబుల్ టోకెన్స్ కూడా వాడుకోవచ్చు. మానవులకి కొత్త కొత్త ఎక్స్పీరియన్సెస్, ఒక ఫ్యాసినేషన్ అనేది మనకుంది. అంటే మనం కొత్తవి చూడాలి, మనం కొత్త నేర్చుకోవాలని, దానికి ఈ మెటావర్స్ బాగా పనికొస్తాయి. జెన్జీకి కొత్తవి ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలని చాలా ఇష్టం, ఇంకా బెటర్ వరల్డ్ చూడాలని, చాలా ఫాస్ట్గా చూడాలని. అలానే ఫోన్స్ వచ్చాక సోషలైజేషన్ కొంచెం తగ్గింది, ఇంటర్నెట్ వచ్చినాక ఇంకా తగ్గింది. ఇప్పుడు మెటావర్స్ వస్తే మాత్రం మెటావర్స్లో సోషలైజేషన్ బాగా పెరగబోతుంది అనమాట. ఎవరి అవతార్స్ వాళ్ళే డిజైన్ చేసుకోవచ్చు, ఎవరి బట్టలు వాళ్ళే డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. అలానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టచ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఫ్రెండ్ నీకు షేక్ హ్యాండ్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఒక సెన్సార్స్ నా దగ్గర ఏర్పాటు చేసి నేను మెటావర్స్లోకి ఎంటర్ అయ్యి, ఒక మెటా వెబ్సైట్లోకి ఎంటర్ అయ్యి నీకు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వచ్చు లిటరల్గా. అని నీ అవతారికి నేను షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వచ్చు. ఆ సెన్సరీ ఫీలింగ్ నీకు కలుగుద్ది, ఎందుకంటే నేను సెన్సార్స్ పెట్టుకుంటాను, నీవు కూడా సెన్సార్స్ పెట్టుకున్నావు అనుకో, నువ్వు నాకు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చినా, నువ్వు నన్ను తట్టినా, నేను నిన్ను తట్టాను వచ్చింది రావచ్చు అనమాట. ఇన్ని అంటే ఆల్మోస్ట్ టేస్ట్, టచ్, ఆల్ 5 సెన్సెస్, అన్ని 5 ఇంద్రియాలు పనిచేసేంత శక్తి కూడా, అంటే వాటిని ఆ ఫీలింగ్ తెచ్చే శక్తి కూడా వస్తుంది అనమాట. సో మనిషికున్న విశిష్టత ఏంటి? మ్యాన్ ఈజ్ అ సెంటియంట్ బీయింగ్, ఒక ఫీలింగ్ పార్ట్. ఆ ఫీలింగ్స్ కూడా మెటావర్స్లో మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. సెన్సార్స్ అమర్చడం ద్వారా, టేస్టీ సెన్సార్స్ అమర్చడం ద్వారా. ఇవన్నీ భవిష్యత్తులో రాబోయేది. మనం అనుకుంటాం 10 ఏళ్ళకి 5 ఏళ్ళు, కానీ 1 or 2 yearsలోనే ఇది నిజమయ్యే సత్యాలు కాబోతున్నాయంట. ఇదే చాలా గొప్ప గొప్ప టెక్ ఎక్స్పర్ట్స్ కూడా చెప్తున్నారు. పెద్ద పెద్ద టెక్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా దీనికి సంబంధించి అండ్ వాళ్ళ ఓన్ కాయిన్స్ కూడా తయారు చేస్తున్నాయి. వాళ్ళ ఓన్ బిట్ కాయిన్స్ మోడల్లో అక్కడ బిజినెస్ చేయడానికి వాళ్ళ ఓన్ కాయిన్స్ తయారు చేస్తున్నాయి. ఆ కాయిన్స్ని మనం బయట ట్రేడ్ చేసుకోవచ్చు, మార్కెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇలాంటివి కూడా తయారవుతున్నాయి. అయితే దీనిలో ప్రైవసీ ఇష్యూస్, అబ్సీనిటీ ఇష్యూస్, తర్వాత వర్చువల్ ఎస్కేపిజం ఇష్యూస్, ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి. అదేవిధంగా దీనిలో కూడా మళ్ళీ బయాస్ రావటము, అంటే ప్రైమ్ ఏరియాలో ఎవరున్నారు, స్లమ్స్లో ఎవరున్నారు, ఎవరు ఓడిపోయారు, ఎవరు గెలిచారు, ఇలాంటివి రావటము, ఇవన్నీ కూడా దీనిలో ఇష్యూస్ ఉన్నాయన్నమాట. మొత్తానికి మెటావర్స్ అనేది రియల్ వరల్డ్కి ప్యారలల్గా ఒక వర్చువల్ క్రియేట్ కాబోతుంది. చాలా కంపెనీస్ ఇప్పుడు దీని మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నాయి. దీనికి ప్రధానమైన అంశం ఇంటర్నెట్, ఐఓటీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఏఐ అనేది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనమాట. ఈ మెటావర్స్ ప్రపంచాన్ని మార్చేయబోతుందన్నమాట మాత్రం వాస్తవం. సో ఫ్రెండ్స్, చూశారు కదా, విన్నారు కదా తెలుగులో మనమందరం. సో ఇది నిజం అనమాట. ఎస్. సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్టు లాడో గారు చేస్తున్నప్పుడు వెబ్సైట్ ఎప్పుడు ఆగలేదు సార్, ఫస్ట్ టైం ఆగింది. అందుకోసమే చాలా మందికి అనుమానం, ఎందుకు ఇప్పుడు ఆపాల్సి వచ్చింది. ఇప్పటి వరకు క్లాసిక్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఎన్ఎఫ్టి లాంచ్ అయినప్పుడు వెబ్సైట్ ఆగలేదు, యూనిటీవర్స్ లాంచ్ అయినప్పుడు వెబ్సైట్ ఆగలేదు, ఫోర్స్ కైన్ లాంచ్ అయినప్పుడు వెబ్సైట్ ఆగలేదు, ఫోర్స్ డెక్స్ లాంచ్ అయినప్పుడు వెబ్సైట్ ఆగలేదు. ఎప్పుడు కూడా 1 గంట కూడా వెబ్సైట్ ఆగలేదు. ఇప్పుడే ఎందుకు ఆగింది అనేది మనందరికీ ప్రధానంగా మనసులో వేధిస్తున్న ప్రశ్న. ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, లాడో గారు ఆల్రెడీ క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. ఏంటంటే, ఇప్పటి వరకు చేయనంత బిగ్ అప్డేట్స్, బిగ్
డెవలప్మెంట్స్ మన వెబ్సైట్లో, మన బ్లాక్ చైన్లో జరుగుతున్నాయి. ఇలాంటి సందర్భంలోనే హ్యాకర్స్ మన మన కమ్యూనిటీ మీద రకరకాల లింక్స్ పంపించి అటాక్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఇట్లాంటి ఎక్స్పీరియన్స్లు కూడా మార్కెట్లో చాలా ఉన్నాయి. ఈ మధ్య కాలంలో వజ్రెక్స్లో ఏం జరిగిందో మనం అందరం చూస్తున్నాం, విన్నాం. అంతకుముందు 2-3 కైన్స్ కు సంబంధించి కూడా ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందని లాడో గారు కోడ్ చేస్తున్నాడు. అంటే టెక్నికల్ వర్క్ టెక్నికల్ గా జరుగుతుంటుంది. కానీ ఈ సందర్భంలో మన దగ్గర ఒక ఆస్తి ఉంది. ఈ ఆస్తి కమ్యూనిటీ దగ్గర ఉంది. 42,25,00,000 కైన్స్ 3.5 లక్షల కమ్యూనిటీతో ఉంది. దీని వాల్యూ ఒక్కొక్కటి ₹1000 వేసుకున్న 4 లక్షల కోట్ల పైగా ఈ ఆస్తి ఉంది. ఈ ఆస్తి ఎవరైనా కమ్యూనిటీ రకరకాల హ్యాకర్స్ పంపించే లింకులను టచ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ వ్యాలెట్స్ హ్యాక్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇలాంటి టైంలో. అందుకోసమే కమ్యూనిటీ నష్టపోకుండా ఉండాలంటే ఈ వర్క్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు వెబ్సైట్ పనిచేయకుండా ఆపడం అనేది ఉత్తమమైన మార్గం అని లాడో గారు భావించి, టెక్నికల్ టీం భావించి మనకు 3 days నుంచి వర్క్ చేస్తున్నారు. అంతే తప్ప ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమొస్తుంది, బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అన్నారు కదా సార్, బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ ఎప్పుడు ఆగదని చెప్పారు కదా సార్, అసలు ఏలు పెట్టడానికి లాడో గారికి అవకాశమే ఉండదని చెప్పారు కదా సార్ అని మన జూమ్ మీటింగ్స్ విన్నవాళ్ళు, మన క్లాసులు విన్నవాళ్ళు, మనను అమాయకంగా ప్రశ్నిస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, అతి తెలివిగా ప్రశ్నిస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో వీళ్ళందరికీ వివరణ ఏంటంటే, ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత బ్లాక్ చైన్ కు పూర్తిగా 100% డీసెంట్రలైజ్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ మార్చడానికి అవకాశం ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాసిక్ లో 12 స్లాట్లు ఉంటాయి, 8 స్లాట్లు, 4 స్లాట్లు, S6, S3. దీని డిస్ట్రిబ్యూషన్ 3 పేమెంట్స్ S6 లో అప్పర్ లైన్ కి వెళ్తుంది, 3 పేమెంట్లు మనకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ వస్తుంది, ఇన్స్టెంట్ పేమెంట్ వస్తుంది, 100% డిస్ట్రిబ్యూషన్ వస్తుంది. అలాగే యూనిటీ వర్స్ లో మనం అందరం చూసాం, యూనిటీ వర్స్ లో 5 లెవెల్లో ఇన్కమ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుంది, 70% డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిపోతుంది. ఇట్లా 4 లెవెల్స్లలో 10%, 7%, 4%, అలాగే 5 లెవెల్స్లలో 15% వెంటనే డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిపోతుంది. ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయ్యి బ్లాక్ చైన్ కు ఇచ్చి డీసెంట్రలైజ్డ్ లో వదిలేసిన ప్రాజెక్టులు అవి. వాటిని ఏలు పెట్టడానికి అవకాశం లేదు. కానీ వర్క్ చేస్తూ ఇంకా డెవలప్మెంట్ చేస్తూ కంప్లీట్ కాని ప్రాజెక్టులు ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్ గా మన టెక్నికల్ టీమ్ అండ్ లాడో గారు దాన్ని డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు. వన్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత బ్లాక్ చైన్ కి ఇచ్చేస్తే మళ్ళీ ఏలు పెట్టడానికి, మార్చడానికి అవకాశం ఉండదన్నమాట. ఈ టెక్నికల్ సందర్భాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మన దగ్గర ఉన్న అవగాహన సరిపోవట్లే. అంతే తప్ప క్వశ్చన్ చేయడం చాలా ఈజీ సార్, అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం అన్నమాట. సో 2 సందర్భాలు అర్థం చేసుకోండి. మన కమ్యూనిటీ హ్యాకర్స్ నుంచి రక్షించబడాలని, మన కమ్యూనిటీ చేతిలో ఉన్న ఫోర్స్ కైన్స్ లేదా వ్యాలెట్స్ లేదా NFTs రక్షించబడాలని, సురక్షితంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతోనే మన టెక్నికల్ టీం లాడో గారు అప్డేట్స్ చేసే వరకు దీన్ని పూర్తిగా ఆపేయడం అనేది జరిగింది. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఎంత టైం పడుతుంది సార్? మీ అందరికి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, ఆల్రెడీ లాడో గారు చెప్పారు, ఫస్ట్ 12 to 48 hours అన్నారు, అయినా టైం సరిపోలేదు అని మళ్ళా ఒక మెసేజ్ వచ్చింది. సో దీనికి ఆగడం వల్ల మనందరికీ ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే, టైర్స్ యాక్టివేషన్ ఏదైతే టైం అయిపోతుందో, నెల టైర్ రెన్యువల్ చేసుకోవాలనో అది ప్రాబ్లం ఉంటుంది. దానికి ఫస్ట్ 10 days ఎక్స్టెన్షన్ ఇస్తున్నాము అని చెప్పారు ఆటోమేటిక్ గా, తర్వాత 15 days అని కూడా చెప్పారు. సో నేనేమంటున్నానంటే, మనకు జరిగే ఎవరికైతే నెల చేసుకుంటారో వాళ్లకు 15 days ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది, అందరికి వస్తుంది. ఈ రోజు నుంచి ఒక 10 రోజుల వరకు ప్రశాంతంగా ఉండండి, ఎవ్వరు ప్యానిక్ కావద్దు. అది రేపే స్టార్ట్ కావచ్చు, ఈ రోజు నైటే స్టార్ట్ కావచ్చు, రేపు ఉదయం స్టార్ట్ కావచ్చు, లేదా 2 రోజులు టైం పట్టొచ్చు. కానీ ఒక 10 రోజులు ఈ అప్డేట్ జరుగుతుంది. 10 రోజులు మన మైండ్ ను ప్రిపేర్ చేసుకొని ఉంచండి. ఎవరో చెప్పిన మాటలు, ఎవరో వేసిన ప్రశ్నలకు మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు.
సో ఇది లాడో గారి విజన్ మీద, లాడో గారి మీద, Web3 టెక్నాలజీ మీద, మెటాఫోర్స్ లో ఉన్న ఫ్యూచర్ మీద నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళం చెప్పే మాట అన్నమాట. దయచేసి ఫ్రెండ్స్ ఒక 10 రోజుల వరకు ఫ్రీగా ఉండండి. ఏమైనా రోజు ఖాళీ ఉండొద్దు. ఒక సామెత ఉంది కదా, ఖాళీగా ఉన్న బుర్రలో దయాలు జొరబడతాయని ఇంగ్లీష్ లో ఒక సామెత ఉంటుంది. సో మనం నిజంగా నిరంతరం పనిలో ఉంటే, మా వాట్సాప్ చూస్తున్నారు కదా మీరందరూ, ఎక్కడో కరీంనగర్ వెళ్తున్నాము, హైదరాబాద్ లో తిరుగుతున్నాము, రోజు ఏదో చోట మీటింగ్స్, గ్రూప్ మీటింగ్స్, కొత్త వాళ్ళని కలుసుకుంటున్నాము, పాత వాళ్ళని కలుసుకుంటున్నాము, అప్డేట్స్ మీద చెప్తున్నాము. మనం పనిలో ఉంటే మనకు ఫస్ట్ ధైర్యం ఉంటుంది. మనం పనిలో ఉంటే ఫస్ట్ మనం బిజీ ఉంటాం. ప్రతిదాన్ని పాజిటివ్ గా అర్థం చేసుకునే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ మనలో ఉంటుంది. ఎవరైతే ఖాళీగా ఉంటారో, ఎవరైతే అసలు ప్రమోట్ చేయకుండా, పని చేయకుండా శూన్యంగా ఉంటారో, అలాంటి వాళ్ళందరికీ నిరంతరం భయం వెంటాడుతూ ఉంటుంది. భయపడాల్సిన ప్రాజెక్టు మెటాఫోర్స్ కానే కాదు. దయచేసి అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. సో లీడర్స్ అందరు కూడా ఎప్పుడు వస్తుంది అని ఎదురు చూడకుండా మనం వర్క్ లో కేంద్రీకరించాలి, వర్క్ మీద కేంద్రీకరించాలి అని మీ అందరికి చెప్తూ, రోజు జూమ్ మీటింగ్స్ జరుగుతున్నాయి. రోజు ప్రతి 2 hours కి వచ్చే అప్డేట్స్ మీ అందరి వరకు మేము పంపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఫిజికల్ గా కూడా మేము ఫీల్డ్ లో అందరు లీడర్స్ అందరికి వర్క్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రేమగా ఎదురు చూడండి. బిగ్ అప్డేట్, బిగ్ గుడ్ న్యూస్ తో వెబ్సైట్ ఓపెన్ కాబోతుంది. అది ఎప్పుడు అని మేము టైం చెప్పలేము, కానీ వచ్చే సందర్భంలో మనందరం ఊహించనంత ఆశ్చర్యానికి లోనయ్యేంత బిగ్ గుడ్ న్యూస్ తో మాత్రం మెటాఫోర్స్ వెబ్సైట్ తిరిగి ఈ 10 days లో ఏ రోజైనా సరే లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో అందరూ ప్రేమతో, గౌరవంతో, ఆశతో మీరందరూ ఎదురు చూస్తూ ఉండాలని కోరుతూ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై మెటాఫోర్స్. నరేష్ సార్ అండ్ రవిబాబు సార్, వీరేశం సార్, సంతోష్ సార్, కోవోస్ట్ నర్రా రాజేందర్ సార్, ఎవరున్నా మీరు వచ్చి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా యాడ్ చేస్తూ ఈ జూమ్ మీటింగ్ ను కొనసాగించాలని కోరుతున్నా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. జై మెటాఫోర్స్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నరేందర్ రెడ్డి సార్కి చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. ఎందుకని చెప్పానంటే మన వాళ్ళందరూ కూడా కొంతమందికి భయం ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, ధైర్యంతో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. సో లీడర్స్ ఒకటేనండి చెప్పేది, స్టార్ట్ అయిన కొద్ది రోజులు కూడా కొంచెం సిస్టమ్ అనేది నడుస్తూ, కొద్ది రోజులు ఆగిపోయినప్పుడు అప్పుడే ఆ రోజు మన వాళ్ళు భయపడి ఉంటే ఈ రోజు ఇంతవరకు సిస్టమ్ వచ్చేది కాదు. అంటే సిస్టమ్ ని డెవలప్ చేస్తున్నారు తప్ప అక్కడ మనం ఏది భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇందాక నరేందర్ రెడ్డి సార్ చెప్పినట్లు మన అసెట్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ అసెట్ ని సేఫ్టీగా కాపాడడం కోసమే ఇంత ఇదిగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారే తప్ప రెండో ఉద్దేశం అయితే కాదు. కాబట్టి దయచేసి ఏ లీడర్ కూడా పానిక్ అవ్వకుండా, నాది పోతుందే, నా అసెట్ పోయినాయి, నా ఇన్ని కాయిన్స్ ఉన్నాయి, నా ఎన్ని కాయిన్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పారని భయపడకుండా ఉండండి. ఇంకోటి తెలుగులో సామెత ఉంది, 1,00,000 రూపాయలు అప్పించినోడికి సమాధానం చెప్పొచ్చు, కానీ 10,000 అప్పించినోడికి సమాధానం చెప్పలేమని చెప్పి అంటున్నాం. కానీ చిన్న లీడర్స్ కి, పెద్ద లీడర్స్ ఎవరైనా కూడా, ఏ లీడర్ అయినా కూడా ఒకటేనండి చెప్పేది, సిస్టమ్ అయితే గ్రాండ్ గా ఒక రేంజ్ లో మనం ఊహించని విధంగా లాంచ్ కాబోతుంది. చాలా అప్డేట్స్ రాబోతున్నాయి, కొత్త కొత్త విషయాలు రాబోతున్నాయి, కొత్త కొత్త మనకు ఇన్కమ్ సోర్స్ అన్ని రాబోతున్నాయి. కాబట్టి ఏ లీడర్ కూడా పానిక్ అవ్వకుండా పాజిటివ్ మైండ్ తో ఉండి దాన్ని మనస వాచా కర్మన నమ్మి మనం ముందుకెళ్లాలని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ నరేందర్ రెడ్డి సార్, ఫ్రమ్ మన ఆన్లైన్ వరల్డ్ టీమ్ తరఫు నుంచి మీకు మళ్ళీ మరొకసారి థ్యాంక్ యూ సార్. టేక్ ఓవర్ ది సెషన్, ప్లీజ్ కంటిన్యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గుడ్ మార్నింగ్ అండి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది టుడే సెక్షన్ టు నరేందర్ సార్. చాలా అద్భుతంగా అన్ని విషయాలని కవర్ చేశారు. సో మనం ఎలా కష్ట సమయాల్లో ఉండాలి, క్లిష్ట సమయాల్లో మనం ఎలా ముందుకెళ్ళాలని, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టు టీమ్ ఆఫ్ అందరి తరపు నుంచి మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా. ఓకే అండి, ఈ రోజు సాయంత్రం కావచ్చు, సార్ చెప్పినట్లు రేపు కావచ్చు, ఎప్పుడైనా రావచ్చు. ఓకే, ఇక నెక్స్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, మనకి ఇంకా వెబ్సైట్ ఆన్ లోనే ఉంటుంది. వెబ్సైట్ అంటే మీరు లోపల లాగిన్ కావడం లేదు. ఈ టైంలో వేస్ట్ చేయకున్నట్లుగా లైబ్రరీ అని ఉందండి. ఆ లైబ్రరీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క చిన్న విషయాన్ని చదవండి. ఇప్పుడు ఫ్రీగా ఉన్నారు కాబట్టి. సో లైబ్రరీలో ఉన్న ఫ్రీగా ఉన్న విషయాలన్నీ చదవండి. ఫ్రీ టైంలో మీకు అన్ని విషయాలు ఇంకా చాలా తెలుస్తాయి. సో వెరీ సూన్ విల్ గో ఆన్ నెక్స్ట్ లెవెల్. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ. సో ఆల్రెడీ నరేందర్ సార్ అన్ని విషయాలు చెప్పారు కాబట్టి
సో నెక్స్ట్ లెవెల్లో వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ సిస్టమ్ గురించి అన్ని విషయాలు మనకు తొందరగా వస్తాయి. ఓకే, సో ఇది ఈ రోజు బిజినెస్ అప్డేట్ స్పెషల్ జూమ్ మీటింగ్. సో ఎనీ అదర్ కోవర్స్ లీడర్స్ ఉంటే మాట్లాడండి, లేదంటే విల్ క్లోజ్ ద సెక్షన్స్. థ్యాంక్ యూ సార్. రవి సార్ ఉన్నారా? రవి బాబు సార్, మీరు ఇందాక హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, ప్లీజ్ వెల్కమ్. సార్ ఒకే ఒక రిక్వెస్ట్ సార్, చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు సార్. మామూలు ప్రతి ఒక్కటి ಮತ್ತೆ రివర్స్ చెప్పేది ఏం అవసరం లేదు సార్. కొత్త వాళ్ళకి కానీ పాత వాళ్ళకి కానీ చాలా క్షుణ్ణంగా మెటావర్స్ అంటే ఏంటి, మన ప్రాజెక్ట్ లో ఏముందనేది ఫస్ట్ మనం నమ్ముదాము. ఎప్పుడు వాళ్ళు క్వశ్చన్ వేస్తున్నారో వాళ్ళకి 100% మెటాఫోర్స్ గురించి అర్థం కాలేదని అర్థం సార్. అదొక చెప్పగలుగుతుంది. కానీ సార్ అన్నట్టుగా లాస్ట్ గా లైబ్రరీకి వెళ్ళండి, మెటాఫోర్స్ అనేది ఏమనేది మీరు తెలుసుకున్నారు అంటే ఆ క్వశ్చన్ మనకు రానివ్వము కూడా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్, నరేంద్ర సార్, మన బెంగళూరు కాంటెక్స్ట్ గురించి అప్డేట్ ఇవ్వండి సార్. ఎందుకంటే లీడర్స్ అంతా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ యొక్క అవకాశాన్ని చెప్పాలని నా రిక్వెస్ట్. సార్ ఏంటి సార్, వినలేదు నేను. రవి సార్. సార్ బెంగళూరు కాన్సెప్ట్ సార్, 2 days కాన్సెప్ట్. ఎస్ సార్. ఫ్రెండ్స్, రాత్రి క్లియర్ గా నరేష్ సార్ కూడా చెప్పాడు, బెంగళూరు కాంటెస్ట్ సెప్టెంబర్ 30 వరకు ఉంది. ఎవరైతే క్లాసిక్ లో 6, యూనివర్స్ లో 1 కొడతారో వాళ్ళందరూ బెంగళూరు మీటింగ్ రావచ్చు. సో బెంగళూరు ఈవెంట్ మన ఆన్లైన్ వరల్డ్ టీమ్ లో అద్భుతంగా డిజైన్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు జరిగిన మీటింగ్స్ ఒక ఎత్తు, బెంగళూరులో జరగబోయే ఈవెంట్ ఇంకొక ఎత్తు అనమాట. సో అందరు కూడా మీ టీంతో దీనికి అచీవ్ కావడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అలాగే 10+3 కొట్టిన వాళ్ళకు దుబాయ్ ట్రిప్, బ్యాంకాక్ ట్రిప్ ఉంది. 12+5 కొట్టిన వాళ్ళకు కార్ ఫండ్ ఉంది. ఇది కూడా మీరు అందరూ గమనించే ప్రయత్నం చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ నాగేశ్వరరావు సార్, లాస్ట్ కాల్. నాగేశ్వరరావు సార్, మీకు కోస్ట్ ఇచ్చాను, రాజమండ్రి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. జై మెటాఫోర్స్ సార్. నా పేరు నాగేశ్వరరావు, రాజమండ్రి నుంచి. సార్ ఇవాళ చాలా అద్భుతంగా మన సండే స్పెషల్ జూమ్ మీటింగ్ జరిగింది. చాలా మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు సార్. సంతోష్ సార్కి, మీకు, నరేంద్ర సార్, నరేంద్ర రెడ్డి గారు. ఇప్పుడు మనకి సైట్ ఆగిందని చెప్పి చాలా మంది కొంచెం బెంబేలెత్తిపోతుంటారు, కానీ అదేమీ కాదండి. మనకి అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ అయిన బిగినింగ్ లో కూడా సర్వర్ కొన్నాళ్ళు ఆగిందని మా లీడర్ చెప్తే నేను అవునా అనుకున్నాను, కానీ ఈ మధ్యలో ఎప్పుడు ఆగలేదు. ఇది మనం సురక్షితంగా, మన సైట్ అంతా సురక్షితంగా ఉండడం కోసమే ఆ చర్యలు చేపడుతున్నాను తెలియజేసిన చాలా ధన్యవాదాలండి. ఇప్పుడు ఇందులో ఆల్మోస్ట్ 335 దాకా చాలా మంది అటెండ్ అయ్యారు. వాళ్ళందరికీ మన ప్రాజెక్ట్ మీద నమ్మకం కలిగేలాగా ఈ రోజు మీటింగ్ చాలా ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటున్నాను. ప్రత్యేకించి బాలలత గారు గురించి కోట్ చేస్తూ ఒక వీడియో పెట్టారు కదా, చాలా ధన్యవాదాలండి. ఎందుకంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బాలలత గారి గురించి తెలియని వారు ఎవరు ఉండరు. ఆమె సోషల్ యాక్టివిస్ట్, యూట్యూబర్, ప్లస్ సివిల్స్ కి కోచింగ్ ఇస్తుంటారండి. ఆమె టీవీలో డిబేట్లు కూడా వస్తుంటారు. అంటే ఇది నరేష్ సారో, నరేంద్ర సారో, మన ఇక్కడ కరీం సారో చెప్పేస్తే కాదండి. అక్కడ శశి కుమార్ గారు అక్కడికి లాడో చెప్పినా గానీ మనకి ఏదో అనిపిస్తుంది మన ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి చెప్తున్నారని. ఒక సోషల్ యాక్టివిస్ట్, ఒక సివిల్స్ కోచింగ్ ఇచ్చే వ్యక్తి చేత ఒక మెటావర్స్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ గురించి ఒక వీడియో తయారు చేసిందని కోట్ చేస్తూ ఇక్కడ చెప్పారు. కాబట్టి చాలా మందికి తెలియాల్సిన అవసరం ఉందండి మనలో. ఇది తెలియడం వల్లనే మనం లీడర్స్ గా మనం ముందుకెళ్తామని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఒక మెటావర్స్ సబ్జెక్టు బిగినింగ్ లోనే నాకు ఇక్కడ కరీం గారు చెప్పారు. మనం గతంలో ఎప్పుడో 15 ఏళ్ల క్రితం ఎప్పుడో సుమారు మనం అవతార్ అనే సినిమా చూసాం కదండి. అలాంటి వర్చువల్ వరల్డ్ రాబోతుంది అంటే నేను అప్పట్లో ఆశ్చర్యపోయాను అనమాట. కానీ ఇప్పుడు అది సోషల్ మీడియాలో ఇలా బాలలత గారు లాంటి వాళ్ళు ఒక యాక్టివిస్ట్ చెప్పడం వలన కూడా మనం కొంచెం దీని మీద అవగాహన పెంచుకుంటాం అనమాట. అంటే మన మెటాఫోర్స్ ప్రాజెక్టు ఆషామాషి వ్యవహారం కాదు, అల్లాటప్పా ప్రాజెక్ట్ కాదు అని ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాల్సిన అవసరం ఏర్పడిందండి. ఈ రోజు సైట్ అప్డేషన్ గురించి కొంచెం ఆగినందు మాత్రం నేను బెంబేలు పడమని అవసరం లేదు. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి లాడో గారు వీడియో ఒకటి పోస్ట్ చేశారు కదా, ఇప్పుడు జూమ్ లో చూపించారు కదండి మన సంతోష్ గారు చెప్తూ. మరి హోలిస్టిక్ అనే ప్రోడక్ట్ గురించి చెప్తూ మన వయసు తగ్గించుకోవచ్చు, మనం ఇంకా యంగ్ గా ఉండొచ్చు అని అంటే అది బయట ఎక్కడ సాధ్యం అవుతుందండి? మనలాంటి సాధారణ మధ్యతరగతి వ్యక్తులకి అలాంటి ప్రొడక్ట్స్ అందుబాటులోకి రావడం అంటే అది ఒక వింతేనండి మనకి. అంటే ఒక 1000 మంది మేధావులు బుర్రే
లాడో గారి బుర్రని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎంత గొప్ప ప్రాజెక్ట్ మనకు అందించారు. మనం చాలా అదృష్టవంతులం. ప్రత్యేకించి ఇలాంటి లీడర్స్ మనకి దొరికి ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ ని మా వరకు తెస్తున్నందుకు ప్రత్యేకంగా నరేష్ గారికి, నరేందర్ రెడ్డి గారికి, సంతోష్ గారికి, రాకేష్ రెడ్డి గారికి, రాజేంద్ర గారికి, అందరికి మొత్తం రవిబాబు గారికి అందరికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలండి. చాలా అంటే ఈ అప్డేషన్ లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఒక వీక్నెస్ ఏర్పడుతుంది అనమాట. అంటే ప్రతి రోజు చేసే పని కొంచెం కొన్నాళ్ళు గ్యాప్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అదే ఇప్పుడు నరేంద్ర రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా ఖాళీ బుర్రలకి దెయ్యం చొరబడుతుంది, ఏ పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు వస్తాయి అనకుండా ఈ లీడర్స్ అందరూ మనకి రెగ్యులర్ టచ్ లో ఉండడం వలన వాళ్ళు నిరంతరాయంగా చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా జూమ్ నడుపుతున్నారండి. 2 years గానీ. చాలా హ్యాట్స్ ఆఫ్ సార్ మీ అందరికి. ఇలాంటి లీడర్స్ యొక్క సర్వీస్ ని మనం అందరం అందిపుచ్చుకుని ఇంకా అంటే చాలా తొలి దశలోనే ఉన్నాం కాబట్టి మనమందరం అదృష్టవంతులే అండి. ఈ జూమ్ మీటింగ్ విన్నవాళ్ళు మరి ప్రత్యేకంగా అదృష్టవంతులండి. అది నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంకా నేను చాలా చెప్పాలనుకున్నాను కానీ ఈ బాలలత గారు చెప్పిన దానికి మన ఇవాళ నరేంద్ర రెడ్డి గారు దాన్ని కోట్ చేస్తూ చెప్పిన వివరణకి చాలా ఉద్వేగానికి గురయ్యి ఇంకా నేను చెప్పాలనుకున్న ఏవో ఆవిరైపోయినాయి. తర్వాత నెక్స్ట్ మీటింగ్ లో మనం మాట్లాడుకుందాం. జై మెటాఫోర్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సో మచ్. సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. పాలకొల్లు నుంచి గణేష్ సార్ ప్లీజ్ హ్యాండ్ రైజ్. మీరు ఇందాక హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. లాస్ట్ కాల్ ఇద్దాము. గణేష్ భవానీ సార్ ఉన్నారా? ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మళ్ళీ రేపు సాయంత్రం మండే ఈవినింగ్ జరిగే జూమ్ మీటింగ్ లో కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. జై మెటాఫోర్స్.